पश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्भवोव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन दीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ
भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्य नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोगमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। वानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुरचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेद्ये न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्षा न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानत्तवुदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान्
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धे पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे। शशान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः शशान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। మనము భగవద్గీత ఒక 2వ అధ్యాయము సాంఖ్యయోగంలో రివిజన్లో మనము 40వ శ్లోకం వరకు మనం విచారణ చేసుకున్నాము. నిష్కామ కర్మయోగము చేసుకొని ఉపాసన చేసుకొని జ్ఞానాన్ని పొంది జ్ఞాననిష్టకు ప్రయత్నం చేస్తున్న వ్యక్తి పరమాత్మనికి చాలా ఇష్టమన్నారు. మరి ఇట్లాంటి సేవలు చేసుకుంటా ఉంటే, నిష్కామ సేవ చేసుకుంటా ఉంటే మోక్షం దొరుకుతుందా అని అసలు డౌటే పడకు. నేహాభిక్రమ నాశోస్తి ప్రత్యవాయో నా విద్యతే స్వల్పం అపి అస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అని. నువ్వు నిష్కామ కర్మయోగంతో నువ్వు పనులు చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే అందులో ప్రత్యవాయ దోషాలు కూడా లేవు.
అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్లు కూడా ఏమీ లేవు. ఇప్పుడు ఏదన్నా పత్యము ఫస్ట్ పొలంలో ఏదన్నా పని చేస్తూ ఉంటాం. స్టార్టింగ్లో విత్తనాలు వేసిన తర్వాత సగంలో వదిలిపెట్టేస్తే గడ్డి గిడ్డి ఎంత మొలిచేసి అది మన చేతికి దొరకదు. ఏదన్నా పని స్టార్ట్ చేసి సగంలో వదిలిపెట్టేస్తే కానీ దాని ఫలం మనకు దొరకదు. అలాగే ఈ నిష్కామ కర్మయోగం ఇప్పుడేమో మొదలెట్టాము, మళ్ళీ ఏదో కారణం వల్ల మధ్యలో వదిలిపెట్టేస్తే అది కూడా ఇలాగే వేస్ట్ అయిపోతుందంటే అట్లా వేస్ట్ కాదు. నువ్వు ఈ జన్మలో ఎక్కడి వరకు చేసుకొని ఆపింటావు, వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ అక్కడి నుంచినే స్టార్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలాంటి దోషం కూడా ఇందులో నిష్కామ కర్మయోగంలో లేదు. పోనీ మళ్ళీ మందులు, డాక్టర్ ఏదో ఒక మందులు తీసుకోమని చెప్పింటాడు. ఒక మాత్ర తీసుకుంటే అక్కడికి 2 మాత్రలు తీసుకుంటాం. పొట్ట నొప్పి కానీ మనము ట్యాబ్లెట్, తలకాయ నొప్పికో దేనికో ట్యాబ్లెట్లు తీసుకుంటాం, లోపల అసిడిటీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఒక సమస్యకు ఒక ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటే ఇంకోటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఇంకోటి వస్తూ ఉంటుంది. లేదా ముఖం మీద గుళ్ళలు, నాలుకలో గుళ్ళలు అయిపోతూ ఉంటాయి. మరి అలా ఏమన్నా నిష్కామ కర్మయోగము చేస్తుంటే మళ్ళీ అట్లా ఏమన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నాయంటే ప్రత్యవాయో నా విద్యతే, అలాంటి దోషాలు కూడా ఉండవు. అంత పాజిటివ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్లు కూడా ఉండవు. అందుకే నేను మహాతో భయాత్, నీకు ఏది సంసార భవసాగరం నేను దాటుకుంటాను లేదనో ఆ మహాభయాన్ని కూడా తొలగించేస్తుంది. అందుకే నువ్వు చాలా ధైర్యంగా విశ్వాసముతోటి నువ్వు ఫస్ట్ నిష్కామ కర్మం చేసి ఫస్ట్ షర్ట్ తీసి మళ్ళీ బనీని తీసే ప్రయత్నం చేసుకో. షర్ట్ తీయకుండానే బనీని తీసే ప్రయత్నం చేసుకుంటే అది కాని పని అని చెప్పేసి, మళ్ళీ వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి కేహ కురు నందన బహుశాఖాహ్యనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినా. ఇప్పుడు బుద్ధులు అనేక ప్రకారమైన రుచులు ఉంటారు, అనేక ప్రకారమైన కోరికలతోటి వచ్చింటారు. వాళ్ళలో ఒక్కొక్కలాగా చెప్తూ ఉంటారు. వేదాల్లో ఎన్నో శాఖలు ఉంటాయి. స్వర్గలోకానికి పోవడానికి అందులో యాగాలు ఉంటాయి, కొడుకు పిల్లలు లేకపోతే పిల్లలు పుట్టడానికి యాగాలు ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క మనకి ఏమేమి కోరికలు ఉంటాయో ఆ ప్రతి ఒక్క కోరికను నెరవేర్చుకోవడానికి వేదాల్లో కర్మకాండలో ఒక్కొక్క యజ్ఞము మంత్ర భాగం ఉంటుంది. రోగాలు నివారణ చేసుకోవడానికి కూడా మంత్రాలు ఉంటాయి. జీర్ణం కాకపోతే అగస్త్యుని పేరు మీద శ్లోకం చెప్పుకుంటే అక్కడ జీర్ణం కూడా అయిపోతుంది. అన్నిటికీ ఉంటాయి. కానీ పరమాత్ముడు అట్లా నీ లౌకిక లాభాల కోసము నువ్వు కర్మలు చేయకు. అవన్నీ చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటాయి. ఎన్నో వెరైటీలు ఉంటాయి. 1 కాదు 2 కాదు. నీకు బ్రెయిన్ వాష్ కూడా చేస్తుంటారు. ఎక్కువ సంసారుల సహవాసంలో ఉన్నప్పుడు, బహిర్ముఖంగా వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు నిన్ను కూడా చెడగొట్టేస్తారు. అంటే నువ్వు నిష్కామ భావంతో ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి నువ్వు సేవ చేయాలనుకుంటావు. కానీ వాళ్ళు నీకు అట్లా కాదు, నువ్వు డబ్బుల కోసం చేయాలి, ఫలాపేక్షను పెట్టుకొని చేయాలి, స్వర్గాన్ని పొందడానికి కర్మలు చేసుకోవాలి, ప్రాపర్టీలు కొనడానికి కర్మలు చేసుకోవాలి, అలా నిష్కామ భావంతో చేయకూడదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ వాళ్ళు ఎంత మంచి యుక్తుల ద్వారా నచ్చ చెప్తారంటే వినేటువంటి అబ్బా నిజంగానే వీళ్ళు నా మంచి కోసమే మాట్లాడుతున్నారు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. అందుకే కొన్ని హితవాక్యాలు ఉంటాయి, కొన్ని ప్రియవాక్యాలు ఉంటాయి. ప్రియవాక్యాలు విని కైకే మంత్ర యొక్క ప్రియవాక్యాలు విని కైకే చెడిపోతుంది. విభీషణుడు చెప్పిన హితవాక్యాలు వినక రావణాసురుడు చెడిపోతాడు. మంత్రి వచ్చి చెప్తుంది, కైకే ఇప్పుడు రాముని పట్టాభిషేకం అంట, రాముడు పట్టాభిషేకం చేస్తే కన్నా నీ కొడుకు మళ్ళా రాముని కింద గులాముడిలాగానే బతకాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు యుద్ధంలో దశరథ మహారాజుకి యుద్ధంలో నువ్వు సహాయం చేసినందుకు అప్పుడు ఆయన నీకు 2 వరాలు ఇచ్చిండే. ఆ వరాలు ఇప్పుడు ఇలా కోరుకో, భరతునికి పట్టాభిషేకము, రామునికి వనవాసం అని ఈ వరం కోరుకో అని చెప్పింది. కైకి కనిపించింది, అబ్బా చూడు మంత్రి నా మంచి కోసము, నా బిడ్డ మంచి కోసము ఎంత మంచి ఉపాయం ఇస్తుంది. ఫస్ట్ కాసేపు తిరస్కరించినా కూడా మళ్ళీ ఆ మోహం వల్ల అది నా మంచికే మాట్లాడుతూ ఉంది కదా అని అనిపిస్తుంది. కానీ అది ప్రియవాక్యం, అది హితవాక్యం కాదు. మనకు బుద్ధివాదాలు చెప్పేవాళ్ళు కూడా అంతే ఇలాంటి ప్రియవాక్యాలు చెప్తారు, కానీ దానివల్ల హితమేం లేదు. ఆమె మాట విన్నందుకు అది ముందు మోయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. దశరథుని ప్రాణమే కోల్పోయింది, అపకీర్తికి పాలైపోయింది. సొంత కొడుకే భరతుడు కత్తి తీసుకొని నరికేనికి పోతాడు తల్లిని. ఎంత తప్పు చేసినావు నువ్వు
అన్నను ఇలాంటి వనవాసానికి పంపించావు, అలాంటి దేవతా స్వరూపమైన అన్నను పంపించేసావు, నాన్నను బొట్టులో పెట్టుకున్నావు నీ ఒక కోరిక ద్వారా అని చెప్పేసి. మళ్ళీ విభీషణుడు హితవాక్యాలు, సొంతానికి వద్దన్న జగన్మాత అయిన సీత ఆమెను ఎత్తుకొచ్చేసే నువ్వు రాముడంటే ఏమనుకున్నావు, రాముని పరాక్రమాన్ని నువ్వు చాలా తక్కువ అంచనా వేస్తున్నావు. అడుగడుగునా చెబుతూ ఉంటాడు స్టార్టింగ్ నుంచి. వాలి నిన్ను పిడికిలో బిగిచేసి నిన్ను ప్రాణభిక్ష పెట్టి వదిలేసినాడు. అలాంటి వాలిని చంపిన వ్యక్తి రామచంద్ర ప్రభు. అలాంటి రామచంద్ర ప్రభుని నువ్వు ఎదురేసుకుంటే నీకు ఇది ఉందా? వాళ్ళ శిష్యులు హనుమంతుని ఏమీ చేయలేకపోయారు, అంగదుని ఏమీ చేయలేకపోయారు. కాబట్టి నువ్వు చాలా తప్పు చేశావు. పరస్త్రీలు నీకు ఏం తక్కువ ఉంది? మండోదరి కన్నా సీతాదేవి ఎక్కువ సుందరంగా ఉండదు, సీతాదేవి కన్నా మండోదరినే చాలా సుందరంగా ఉంటుంది. కాకపోతే మాయ అట్లా హితవాక్యాలు ఎంత చెప్తే కూడా వినలేదు, ఇంకా తిట్టితే తన్ని తరిమేస్తారు, వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి. అందుకే ఆ ప్రియవాక్యాల గురించి మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చెడిపేస్తారు వాళ్ళు. మనకు అనిపిస్తుంది ఏదో మన మీద ప్రేమతోటి మాట్లాడుతున్నారని, ఏమీ ఉండదు అంతే. అందుకే ఇప్పుడు భగవద్గీతలు కూడా చెప్తున్నారు, యామి మాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంత్య విపశ్చితః వేదవాదరతా పార్థ నాణ్యదస్తీతి వాదినః కామాత్మానస్వర్గపరాః జన్మకర్మ ఫలప్రదాం క్రియా విశేషబహుళాం భోగైశ్వర్యగతిం ప్రతి భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం తయాపహృతచేతసాం వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి సమాధౌ న విధీయతే. యామిమాం పుష్పితాం వాచం, వ్యవసాయాత్మిక ఎక్కడొచ్చింది? ఇంతకు ముందున్న వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అంటే వివేకమైన వ్యవసాయంలో ముఖ్యంగా పంట కలుపు రెండు మిక్స్ ఉంటాయి. ఆ కలుపుని తీసేసి పంటను మాత్రం కాపాడుకోవడానికి దాన్ని వ్యవసాయ బుద్ధి అంటారు. వ్యవసాయ బుద్ధి అంటారు. అలా ఇంకా యామిమాం పుష్పితాం వాచం, మంచి ప్రియవాక్యాలు మాట్లాడలేవా? ఏమని చెప్తారు? ఏమి లే, వేదాల్లో కర్మకాండాల్లో ఎన్ని యాగయజ్ఞాలు ఉన్నాయి, ఆ యాగయజ్ఞాలు చేసుకుంటూ ఉండాలా, పుణ్యం సంపాదించుకోవాలా, స్వర్గంకు పోవాలా, స్వర్గ సుఖాన్ని అనుభవించాలి అని చెప్పేసి. ఇంకా మోక్షం గురించి లేదు, వైరాగ్యం గురించి లేదు, నిష్కామ కర్మయోగం లేదు, అంతే. ఆ మాటలు చెప్పి శాస్త్రము ప్రమాణాలే చూపించేసి అలాంటి ఆశలు లేనిపోని మనల్ని అలాంటి స్వర్గం కోసం కర్మలు చేయని మనల్ని కూడా బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే కామాత్మాన స్వర్గపరాహ. కామాత్మ అంటే బాగా ఎక్కువ కోరికలు ఉన్నోళ్ళు, ఉత్కృష్టమైన భోగాన్ని పొందాలని కోరికలు ఉన్నోళ్ళు, విషయాల్లో ఆనందాన్ని పొందే కోరిక ఉన్నవాళ్ళు. ఎంత చేయాలి? యయాతి మహారాజు భూలోకంలో కొడుకుల యవ్వనాన్ని కూడా 1000 సంవత్సరాలు తీసుకుంటాడు, అయినా కూడా తృప్తి చెందదు. ఒకటే డైలాగ్ అంటాడు, హవనకుండంలో నెయ్యి పోస్తే ఎంత అగ్గి ఇంకా ఎక్కువ మండుతూ ఉంటుందో, ఈ ఇంద్రియాలకు మనం ఎన్ని విషయాలు ఇస్తాం అంటే ఇంకొంచెం రగిలిపోతూ ఉంటాయి. ఇంకొంచెం కావాలి, ఇంకా కావాలని ఎప్పటికీ తృప్తి చెందవు. ఎంత చేసినా కూడా తృప్తి చెందవు అని చెప్పేసి విరక్తి వచ్చేసి మళ్ళీ తపస్సు చేసి స్వర్గానికి వెళ్తాడు. స్వర్గంలో కూడా బాగా సుఖాలు అనుభవిస్తాడు. అది మాత్రమే పర్మనెంట్ ఉంటుంది. ఏదో ఒక రోజు ఖర్చు చేస్తూ ఉంటే కానీ అయిపోతూ ఉంటుంది. అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఖాళీ అయిపోయిన తర్వాత పుణ్యం బయట మెడలు పెట్టి నూకేస్తారు బయట నుంచి. మళ్ళీ అయ్యో ఇదేంటి నాయన, అన్ని లోకాలు బ్రహ్మలోకం కూడా పై వచ్చేసి ఉంటాడు. అందుకే మరి ఇంకా కనీసం కింద పడేసేటప్పుడు మంచి ఋషులు సన్యాసులు ఉన్న చోట పడేయండప్ప అని ఇంద్రుని కోరుకుంటాడు యయాతి. అప్పుడు కింద అష్టక ఋషులు వాళ్ళ దగ్గర కింద పడతాడు. అప్పుడు చెప్తాడు, అంతా నేషనల్ వేస్ట్, వట్టి సమయాన్ని వేస్ట్ చేసుకోకండి. ఇహలోకంలో పరలోకంలో ఎక్కడా కూడా విషయాల ద్వారా మనకు సుఖం పొందలేము. ఎంత పొందినా కూడా ఇంద్రియాలు తృప్తి కావు. దానివల్ల దాని విపరీత పరిణామాలు గాడిదలాగా విపరీతమైన పరిశ్రమం చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి బుద్ధివంతుడైన వాడు ఇవన్నీ విషయాలలో ఉన్న మోహాన్ని తెంచుకొని వైరాగ్యాన్ని పొంది మోక్షాన్ని పొందడం శ్రేయస్సు అని యయాతి అంటాడు. కానీ వీళ్ళు ఇవన్నీ విచారణ చేయరు.
స్వర్గంలో అట్లుంటుంది, బాగుంటుంది, దానికోసమే పుణ్యకర్మలు చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళాలి అని మనకు భయభాషణం చేస్తారు. మళ్ళీ క్రియా విశేష బహుళాం భోగేశ్వర్య గతిం ప్రతి, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, కర్మకాండలు ఎన్నో ప్రకారాలైన ఉంటాయి. అలాంటి కోరికలు ఉన్న వాళ్ళకి చేసుకోవడానికి సాధనలు. అందులో ఒకసారి ఇరుక్కుపోతే కానీ అంతే, ఊరికి ఇప్పుడు ఏయాతి కనిపించలేదు. కొన్ని వేల సంవత్సరాలు టైం వేస్ట్ చేసుకున్నాను. అప్పట్లోనే నేను వైరాగ్యాన్ని పొంది మోక్షాన్ని పొందింటే ఇప్పుడు పరమశాంతిని పొందేవాడిని. ఊరికి ఆ ఊర్లో ఏదో బాగుంది, ఆ స్వర్గంలో ఏమో బాగుంది, పైన బ్రహ్మలోకి ఏదో బాగుందని ఊరికి తిరిగి 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 వేస్ట్ అయిపోయి అదంతా ఖర్చు అయిపోయి మళ్ళా భూలోకానికి మృత్యులోకానికి రావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అని చెప్పేసి అట్లా సమయాన్ని వేస్ట్ చేసుకున్నారు. అందుకే భోగేశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయాపహత చేతసాం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి సమాధౌన విధీయతే. ఇలాంటి కోరికలు పెట్టుకొని స్వర్గ సుఖాల్లో అక్కడేదో సుఖం ఉంటుందని సుఖము సంభావన బుద్ధి పెట్టుకుంటే వాళ్ళకు సమాధి స్థితి కలగదు, నిర్వికల్ప సమాధి స్థితి, ఆ పరమశాంతి, ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తి, పరమానంద ప్రాప్తి అనే ఏదైతే మోక్షం అని అంటామో అలాంటి స్థితి వాళ్ళకు రాదు. అందుకే అర్జున, నువ్వు వాళ్ళ మాటలు అస్సలు వినకు. మళ్ళీ వేద వాక్యాలు పెట్టుకొని నీకు గ్రూపులు చూపిస్తారు. చూడు, వేదంలో ఇట్లా ఈ యాగం చేస్తే నీకు స్వర్గం వస్తుంది, ఈ యాగం చేస్తే నీకు పుత్రులు వస్తారు, ఈ యాగం చేస్తే నీకు డబ్బులు వస్తాయి, అట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి మొత్తం ఆశలు ప్రూఫ్లు చూపించేస్తారు. అందుకే ఆ వేద ప్రూఫ్లు చూసేసి నువ్వు భయపడకు. ఆ వేదముఖ సారం కూడా ఏదని నేను చెప్తానని ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్ యావానర్థబుధపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. పెద్దగా వేదాలు వేదమంత్రాలు చూసి బెదిరించే వాళ్ళకు నువ్వు బెదరుకు నాయనా. త్రైగుణ్య విషయ వేద, త్రిగుణాత్మకమైనదే వేదము. మనం వెతుకుతున్న పరమాత్ముడు త్రిగుణాతీతుడు, 3 గుణాలకు అతీతంగా ఉన్న వ్యక్తి. అలాంటిది త్రిగుణాతీతం ఇది అవిద్యా ఫీల్డ్లోనే ఉంది, అజ్ఞానంలోనే ఉంటుంది. ఈ వేద భాగంలో ఒక ఉపనిషత్తు భాగము, వేదముఖ సారము ఒక ఉపనిషత్తు భాగము తప్పితే మిగతాదంతా కూడా మన బంధంలో పెట్టేటివే ఉంటాయి. వేద మంత్రాల్లో కూడా ఆ ఉపనిషత్తు ఒకదాన్ని తీసుకుంటే కూడా అది కూడా అవిద్య ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా స్వప్నంలో అన్ని మిథ్య అయినప్పటికీ కూడా భూత ప్రేతాలు దర్శనమైపోతే ఉలిక్కిపడి పైకి లేచేస్తాం. ఆ స్వప్నావస్థ నుంచి మనను పైకి లేపేస్తాయి. అలాగే ఇవన్నీ ఉపనిషత్తులు కూడా అవిద్య ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి మనల్ని ఆ అవస్థ నుంచి పైన పరమార్థ సత్తాకు లేపేస్తాయి వివేకము ద్వారా. కాబట్టి లేకపోతే ఉన్నది సర్వే శాస్త్రాన్ని విధి ప్రతిషేధాన్ని మోక్షపరాన్ని అపి అవిద్య ఆఖ్యం అని బ్రహ్మసూత్రాల్లో చెబుతారు. అన్నీ కూడా వేదము కూడా అజ్ఞానం ఫీల్డ్లోనే ఉంది, అవిద్యలోనే ఉంది, మిథ్యా కేటగిరీలోనే వస్తుంది అని చెప్పేసి. కాబట్టి నువ్వు వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రూఫ్లు చూసి నువ్వు భయపడకు. నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున, నువ్వు త్రిగుణాతీతుడు కావాలి. 3 గుణాలకు అతీతంగా ఉన్న స్థితిలో ఇరుక్కోకు, త్రిగుణాతీతుడు కావాలి. నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో, రాగద్వేషాదులు లేకుండా నువ్వు నీ ఆత్మస్వరూపంలోనే ఉండాలి. నిర్యోగక్షేమో ఆత్మవాన్, ఈ శరీరము మెయింటెనెన్స్ గురించి కూడా నువ్వు అసలు చింత చేయకు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ అధ్యాయం వస్తుంది, యోగక్షేమం వహామ్యహం అని పరమాత్మ అన్నాడు. మన అన్ని యోగక్షేమాలు తప్పకుండా ఆయన చూసుకుంటూ ఉంటాడని చెప్పేసి. కాబట్టి నువ్వు వాళ్ళ ప్రియమైన మాటలు విని మోసపోకు. వాళ్ళు మళ్ళీ నిన్ను ఇరికిచ్చేస్తారు, ఈ సంసారంలో ఇరికిచ్చేస్తారు. కాబట్టి నువ్వు కర్మలని కోరికలతోటి చేయకు. కర్మలను కేవలం అంతఃకరణ శుద్ధి కావాలి, ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి, ఈశ్వరుని కృప కావాలనే భావంతో చేసుకోవాలి. కోరికలతోటి కర్తృత్వ భావంతో చేయకూడదు. మళ్ళీ ఊరికి అక్కడ ఇక్కడ ఎందుకు, స్వర్గంలో ఏముందో, బ్రహ్మలోకంలో ఏముందో, వైకుంఠంలో ఏముందో, కైలాసంలో ఏముందో, అక్కడ బాగుంటుందేమో, ఆ ఆశ్రమంలో బాగుంటుందేమో, ఈ ఆశ్రమం, ఎక్కడ ఏమీ లేదు. యావానర్థ ఉదపానే సర్వత సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః.
ఎన్ని నదులు ఉన్న నీళ్ళు, అయ్యో ఆ నది పెద్దది, ఈ నది పెద్దది, ఆ నదిలో చేస్తే పుణ్యం ఉంటే ఈ నదిలో పుణ్యం చేస్తే ఎక్కువ పుణ్యం వస్తుంటే అన్ని నదులు కలిసి సముద్రంలోనే కలుస్తాయి. ఆ సముద్ర స్థలంలో నీలో ఉన్న సచ్చిదానంద స్వరూపుడు నీ లోపలే ఉన్నాడు. సముద్రం సముద్రం లాగా నీలోనే ఆ సచ్చిదానంద స్వరూపుడు ఉన్నాడు. నువ్వేమో చిన్న చిన్న బావులు, చిన్న చిన్న కాలువలు, చిన్న చిన్న నదుల్ని వెతుక్కుంటూ పోతున్నావు. అక్కడేదో ఉంది, అక్కడేదో ఉంది. నువ్వు ఎన్ని నదుల్లో వెళ్ళినా, ఎన్ని బావులు చూసినా, నీళ్ళు తాగినా అవన్నీ కూడా సముద్రంలోనే ఉంటాయి. కాబట్టి సముద్రాన్ని పొందిన తర్వాత అన్ని నదులను పొందినట్టే. ఆ సచ్చిదానంద స్వరూపాన్ని నువ్వు మోక్షాన్ని పొందిన తర్వాత నువ్వు అన్ని లోకాలు, అందరి ఆత్మవు నువ్వే అయి ఉంటావు. నీ అధిష్టానంలోనే అన్ని లోకాలు ఉంటాయి. చిన్న చిన్న పరిచిన్న రూపంలో ఎందుకు పొందుతావు? ఒకేసారి మెయిన్ దాన్నే పొందేసిడి. అది పొందిన తర్వాత అన్నీ పొందినట్టు అయిపోతాయి. కాబట్టి నువ్వు ఇలాంటి పుష్పితమైన వాక్యాలు విని నువ్వు మోసపోకు. మళ్ళీ కర్మలు ఎలా చేయాలని, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భూ మాతే సంగోస్త్వ కర్మణి. కర్మలు చేయడంలో మాత్రమే నీ అధికారం ఉంది. ఫలాల గురించి నీకు అధికారం లేదు. నువ్వు అసలు దాని గురించి ఆలోచించకు. చేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలంతే. మా కర్మ ఫల హేతుర్భూ మాతే సంగ అస్తు అకర్మణి. సోమరితనాన్ని పొందొద్దని, అకర్మణి మా అస్తు సంగ అని. సోమరితనాన్ని అసలు పొందకు. చాలామంది దాన్ని వైరాగ్యం అనుకుంటారు. అన్నీ వదిలిపెట్టి వచ్చేసాను, పెద్ద త్యాగ పురుషుల్లాగా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు. వివేకానంద దగ్గరికి పోయి ఎవరో ఒకరు వచ్చేసి కొత్తగా, గురుగారు నేను మొత్తం అంతా త్యాగం చేసేసి నేను సన్యాసం తీసుకొని మోక్షాన్ని పొందాలి అని అనుకుంటున్నాను అన్నాడు. ఫస్ట్ నువ్వు ఏదైనా సంపాదించిన తర్వాత త్యాగం చేసి చూడు అన్నాడు. ఏముందో నీ దగ్గర? ఏమీ లేనే లేదు నీ దగ్గర. ఒట్టిగా త్యాగం ఏం త్యాగం చేసినావు? ఏదన్నా పొందిన తర్వాత దాన్ని త్యాగం చేసి చూడు, నువ్వు చేయగలవా లేదా అని తెలుస్తుందని. అందుకే భగవద్గీత సారంలో ఎప్పుడే కానీ అలాంటి సోమరతనానికి మాత్రం ఎప్పుడే ఎంకరేజ్ చేయలేదు. అకర్మని సంగ తే నాస్తు అని. ఏమి పనులు చేయకుండా సోమరిపోతులాగా మాత్రం ఉండద్దు. అది చాలా పెద్ద దోషం ఉంటుంది. కాబట్టి అందుకే నువ్వు నిష్కామ భావంతో చేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి. ఫలత్యాగాన్ని చేయాలి, కర్మత్యాగాన్ని కాదు. ఫలత్యాగాన్ని చేసిన వ్యక్తిని ఎక్కువ పొగుడుతున్నారు ఇక్కడ. ఆ కర్మత్యాగము నువ్వు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు, అంతటి శ్రేష్టమైన అంతఃకరణ శుద్ధి వచ్చినప్పుడు కూర్చున్న చోట అలా వింటూనే సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోతారు. అలాంటి సమాధి స్థితిలో కొద్దిగా రుచి దొరికినప్పుడు ఇంకా అప్పుడు నువ్వు వదిలిపెట్టాల్సిన అవసరం, కర్మలే నిన్ను వదిలిపెట్టేస్తాయి. అలా కాకుండా ముందుగానే మనమే దాన్ని తప్పించుకోవాలని చూస్తే కానీ ఎక్కడ పోయినా మన వెంబడి పడతా ఉంటాయి ఆ కర్మలు. కాబట్టి నువ్వు కర్మని ఏవో అధికారహతే, కర్మలు చేయడంలో మాత్రం ఇందులో సోమరతనాన్ని పొందొద్దు. చేసుకుంటూ పో. నువ్వు టార్గెట్ పెట్టుకుంటే చాలా పెద్ద వస్తువు. అది పరిశ్రమం లేకుండా ఊరికి టప్పగా అలా ఈజీగా రాదు. చాలా పరిశ్రమ చేసి కష్టపడితేనే అది వస్తుంది. కాబట్టి ఈ కర్మ విషయంలో ఇలా చెప్పాడు. మళ్ళీ ఎలా చేయాలి? యోగస్థః కురు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ సిద్ధ్యో సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. యోగస్థః కురు కర్మాణి. నువ్వు దాన్ని నిష్కామ భావంతో చేయి. ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి కేవలం అంతఃకరణ శుద్ధి నీ లక్ష్యం ఉండాలంతే. అంతఃకరణ శుద్ధి కోసం, ఈశ్వరుని ప్రీతి కోసం నేను చేస్తున్నానని, నేను చేసే పని ద్వారా ఏమైనా మంచి ఫలాలు రావాలని ఆ ఫలాపేక్షతోటి చేయొద్దు. ఎలా చేయాలి? సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ. దేని సంఘం? ఈ శరీర సంఘాతంలో మనకు అహమ్మమ భావాలు, కర్తృత్వాలు వస్తాయి కదా. అలాంటి అహమ్మమ భావాల్ని, కర్తృత్వాన్ని వదిలిపెట్టి చేయి. ఇప్పుడు మనము కట్టెలు నరికేటప్పుడు గొడ్లి మన చేతిలో అది మాధ్యమం అవుతుంది. గొడ్లి ద్వారా మనము కట్టెలు నరుకుతాం. ఆ గొడ్లి అదేమన్నా నేనే నరికాను కట్టెలని చెప్పుకుంటుందా? అది ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంతే, ఒక మాధ్యమం అంతే. మనం కూడా పరమాత్మని ఒక
పనులకు మనము ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా, మాధ్యమంలాగా, ఆ గొడ్డల్లాగా మనం చేసుకోవాలి. మనం ఏం చేసినా ఏ పరమాత్ముడా నా ద్వారా ఈ శరీర సంఘాతాన్ని నువ్వు ఆ గొడ్డల్ని ఎలా వాడుకుంటారో అలా వస్తువులాగా ఈ శరీర సంఘాతాన్ని నువ్వు వాడుకో. ఏది చేసినా నీ పనులే చేస్తాను, నువ్వు నీ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగానే నేను పని చేస్తాను అనే భావంతో నిష్కామ కర్మయోగం చేయాలి. నేను అన్న భావం ఏదైనా వచ్చిందంటే కానీ మళ్ళీ అక్కడ బంధించేస్తుంది కర్మ. ఆ భావన లేకుండా ఈశ్వరుని పని చేస్తున్నాను, పరమాత్మని పని చేస్తున్నాను, నేను పరమాత్మని ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా చేస్తున్నాను అనే భావంతో మళ్ళీ సిద్ధ్యో సమభూతువ. మనం ఏదో ఒకటి పని, గురువులు ఏదో ఒకటి ఆజ్ఞ చెప్తారు, ఒక్కొక్కసారి దాని రిజల్ట్ రాకపోవచ్చు. ఏదో మిరప తోట పెట్టమని చెప్పచ్చు, మిరప తోట పురుగులు వచ్చేంత ఇది అయిపోయి పెద్ద ఫెయిల్యూర్ అయిపోవచ్చు. అయ్యో చేసిన కష్టమంతా వ్యర్థమైపోయింది కదా, మిరప పంట రాలేదు కదా, పరిశ్రమ వ్యర్థమైపోయింది కదా అని అలా ఆలోచించకూడదు. చేసే వరకు అంతే. ఫలాలు మళ్ళీ మనం చెప్పలేము. ఈ పంటలు నీకు రాకపోవచ్చు, మళ్ళీ భూదేవి మళ్ళీ ఎప్పుడు తిరిగి ఇవ్వాలో తిరిగి ఇచ్చేస్తుంది. నువ్వు చేసిన పరిశ్రమ వ్యర్థం కాదు. మనం ఎక్కువ మళ్ళా ఫలాలు చూసుకొని అలాంటి కర్తవ్యాలు చేయాల్సిన పనులు చేయకుండా ఆపేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి అలా కాదు. నువ్వు సిద్ధి అసిద్ధ్యో సమభూతువ. అది రిజల్ట్ మంచిగా రావచ్చు, చెడుగా రావచ్చు. లేదు, పరమాత్మని ఆజ్ఞ, గురువు ఆజ్ఞ, ఈ పని చేయాలంటే అంతవరకునే పెట్టుకోవాలి. సమభూత్వ సమత్వం యోగ వచ్చేది. అప్పుడు నువ్వు చేసే కర్మని నువ్వు చేస్తే అది యోగం అవుతుంది. జీవ బ్రహ్మ ఐక్యానికి అది కారణమవుతుంది. కర్మము బంధానికి కారణమైనప్పటికీ దాన్ని కర్మ యోగం అనే శబ్దం ఎందుకు జోడించారంటే జీవ బ్రహ్మ ఐక్యానికి ఇది కూడా నిష్కామ భావంతో చేస్తే కారణమవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని కూడా కర్మను యోగం అన్నారు, నిష్కామ కర్మ యోగము అని చెప్పేసి. ఇంకా మిగతా శ్లోకాలు మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.